أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davom etamiz xo'sh darslari. 3-dars. Mana xo'sh qilish uchun shartlar o'talarga tegish degan. Birinchisi farz, ikkinchisi zaruriy degan. Mana shu to'g'rida bugun dars bo'lacak inshaalloh. Xo'sh qilish uchun farz bo'lgan shartlar. Birinchisi islom dinini tutuv, musulmon bo'luv. Ikkinchisi xo'sh qiluvning musulmonlarga amr etilgan bo'luvi haqida xabardor bo'luv. Masalan, musulmon bo'lmagan ilda yashovchilar uchun degan. Uchinchisi baligh bo'luv. To'rtinchisi salomat aqlda bo'luv. Beshinchisi qul bo'lmau. Oltinchisi isrof etmishi, ham ortiq qisib da tutmishi xo'sh qilarlik moli bo'luv. Rizq, kiyim, yashav o'rnini ta'min eta oluv ham boshqa. Men uni yozdim. Birinchisi farz shartlar degan. Birinchisi shart musulmon bo'luv. Ya'ni musulmon bo'lmasa, xristian bo'lami, yahud bo'lami, вообще kafir bo'lsa endi, ya'ni musulmon bo'lmasa, bu shart o'talmay. Onlar xo'sh qilib farz tugul. Onun xo'sh qilsa-da, onun qabul bo'lmay. Chunki bunda shart bo'lib tura iymon keltiruv, Allohga ishonu, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ishonu, iymonning 6 bag'onasini ishonu endi. Ya'ni iymonning 6 bag'onasi bor. Biz ishonamiz Allohga, ishonamiz Alloh taolaning farishtalarini, u Qur'onda keladi. Ishonamiz endi Alloh taolo indirgan kitoblarga, ishonamiz payg'ambarlarga. Alloh taolo dunyoga jibardi 124 ming payg'ambar hamilchi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi. Ishonamiz qiyomat kuni, ya'ni o'lgandan so'ng tiriluvga. Mana bunlar bek muhim shonu. Qo'y bir kishilar, masalan, даже hatto masjidga yurishlarda aytalarki, mana borib qaytgan, ya'ni ishonmaylar o'lgandan so'ng tiriluvga. Alloh taolo Qur'onda ko'p oyatlarda ayta, o'lgandan so'ng sizni tiriltam dey, siz mening qarshimda javob berashaksiz dey qiyomat kunida. Ya'ni dunyoning boshlang'ichi bor, dunyoning oxiri bo'lacak. Qur'onda keladi, Qur'onda Alloh taolo ayta, bu dunyo yashaydigan bu dunyo qachondir bitashak. Bitgandan so'ng butunlay bir o'lib bitashak. Bütün farishtalar, bütün kishilar, bütün o'simliklar, bütün jinlar, bütün narsa o'ladi. Ondara Alloh taolo ikkinchi topqir bizni qabrdan chiqara. Onda o'sha bo'la qiyomat kuni. Yer izi o'sha boshqacha bo'la, ikkinchi turli bo'lmay. Alloh taolo o'sha yerni ikkinchi turli qilam deydi. O'sha yer izida o'sha bo'lmay ağaçlar, o'rmonlar, yilg'alar, tog'lar, tip-tegiz yer bo'la. Bütün kishiga Alloh qarshida, bütün kishi Alloh qarshida javob berashak. Mana shu qiyomat kunda beyrakda bizga kerak bo'lacak mana shu izg'amallar. Iymon keltiruv, namoz o'qu, roza tutuv, xo'sh qilib, zakat to'lav. Mana shu qiyomat kunda bizga biz niyat qilamiz Alloh rizoligi uchun xo'sh qilarga niyatlimiz, o'zimizning savobni Alloh taolo bizga qiyomat kunda ajrin berir deb inshaalloh. Qiyomat kunda ajri bo'lacak ne deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi? Ijmoqdan boshqa narsa bo'lmaydi dedi. Ya'ni qiyomat kunda bizga ijmoqqa kiritashak inshaalloh. Andara qiyomat kunda ishongandan so'ng yozmishqa, taqdirga ishonu. Alloh taolo butun dunyoni bar qildi, butun dunyoni bar qilgancha 50 ming yil ming'ar xatli taqdir etib yozdi butun narsani. Eng birinchi Alloh taolo bar qildi qalamni, qalamga aytdi yoz deb, hamul butun aybarni yozdi narsa bo'lashag'in. Mana biz xo'shga baraga jinabız inshaalloh. Alloh taolo bu xo'shga baroni bizga endi yozdi. Kelashak hali biz bilmaymiz inshaalloh xo'sh qilavizmi yo'qmi? Inshaalloh biz umidlanamiz, inshaalloh Alloh taolo bizni xo'sh qildirtir deb inshaalloh. Mana musulmon bo'luv. Ikkinchisi xo'sh turunda xabardor bo'luv. Ya'ni u boshqa illar boshqa, ya'ni islom dinidan boshqa, mana islom ya'ni islom dinidan boshqa tugul, islom davlatdan boshqa endi. Biz Rossiyada yashaymiz, bu islom davlat tugul. Bizga xabar erishdimi, farzlik turida edi xabar erishmadimi? Masalan, Sovet zamonida xo'sh turida ko'p kishi bilmadi. Ularga xabar erishmagan.
Но безгә, әлхамдулилlah, бүгенге көндә хәбәр иреште. Телевидение бар, интернет бар, журналларда, гәҗитләрдә язалар, что хадисләр безгә хәле килеп җитте, аятлар, Коръән аятлар безгә хәле килеп җитте. Аллаһ та Коръәндә әйтә, хаҗ кылыгыз ди, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям хаҗ кылыгыз ди, безгә шушы хәбәр килеп җитте. Өченчесе балигъ булуы. Балигъ булуы ул русча әйтмешле с полового созревания инде. С полового созревания. Ул малайның, кызның инде буларга мөмкин 13 яшьтә, 14, 15 яшьтә, 16 яшьтә, һәрбер кешенең үзенчә инде. Ягъни, әгәр дә ул балигъ булмаса, аңар шарт түгел хаҗ кылырга. Ягъни, аны өстеннән төшә. Но балигъ булса, ул вакытта аңар шарт булып тора, ул уже хаҗ кылырга тиеш. Но әгәр дә балигъ булмаса, ул хаҗ кылса, аның хаҗы санала, но аның хаҗы нәфил хаҗ булып санала. Фарыз хаҗ түгел. Андары балигъка ирешкәч, ул барыбер хаҗ кылырга тиеш булачак. Ягъни, бар фарыз хаҗ, бар нәфил хаҗ. Фарыз хаҗ ул мәҗбүри, без аны бер тапкыр гомергә кылырга тиеш. Ә нәфил хаҗ бер тапкыр хаҗ кылганнан соң икенче тапкыр хаҗ кылсак, ул безнең нәфил хаҗ булып санала. Ягъни ихтияри хаҗ. Шулай ук кем балигъка ирешмәде, ул хаҗ кылса, хаҗ кылырга була. Әмма аның хаҗы фарыз булмый, аның хаҗы була нәфил хаҗы гына. Дүртенчесе акылда булу. Ягъни, әгәр дә кеше дивана икән, аңар хаҗ кылу мәҗбүри түгел. Мәсәлән, Мөхәммәд Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, 3 кешедән ди, 3 төрле кешедән ди, каләм күтәрелгән. Без беләбез, Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, безнең ике якта ике фәрештә бар. Уң якта безнең изге гамәлләрне язалар, сул якта безнең гынахларны язалар. Шушы каләм күтәрелгән 3 төрле кешедән ди Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Беренчесе йоклаган кешедән ди, уянганчы хәтле ди. Ягъни, без йокла китәбез, каләм язмый, безнең изгелек, безнең гынахлар да язылмый, изгелек тә язылмый. Уянганчы хәтле ди, уянгач языла башлый. Икенчесе саби баланың балигъатка ирешкәнче хәтле ди. Әйтик инде, балигъатка ирешү ул половое созреваниедан башлана. Ягъни, саби баланың гынахлары язылмый. Өченчесе дивана кешенең акыл кергәнче хәтле ди. Ягъни, дивана кеше икән, акылы юк икән, ул вакытта аның гынахлары язылмый, сабы да язылмый. Шуның өчен кем акылда түгел икән, дивана икән, аның өстеннән төшә хаҗ кылу. Фарыз түгел. Бишенчесе кыл булмау. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләһ, кыллык заманы бетте, юк ул Мөхәммәд Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында булды. Но бүгенге көндә кыл булмау дигәндә, монда инде кем төрмәдә утыра? Ул төрмәдән чыга алмый бит инде. Ул шул хөкемгә керә. Яисә ул пленда икән сугышта, ул тоже шул хөкемгә керә. Әгәр дә ул пленда яисә төрмәдә утыра икән, аңар хаҗ кылу мәҗбүри түгел. Ягъни, аңар фарыз түгел. Алтынчысы малы булу. Малы булу. Ягъни, монда әйтелгән исраф итмичә һәм артык кысып та тотмыйча хаҗ кылырлык малы булу. Ризык, кием, яшәү урынын тәэмин итү, алу һәм башка. Ягъни, син үзеңнең семьяңны калдырасың. Ягъни, синең семьяң, гаиләң, син бер айга китәсең, син аларны ач калдырмыйсың. Әгәр дә ач калдырсаң, аларны сиңа фарыз түгел хаҗга барырга, дөрес түгел. Шуның өчен син аларга бер айга тәэмин итерлек теге мал, мөлкәт, ашау, ризык, йорт белән тәэмин итәргә тиеш. Беренчедән инде. Икенчедән үзеңдә теге мал булырга тиеш хаҗга барырга инде. Менә бу 6 шарт. Беренчесе мусулман булуы, икенчесе хаҗ турында хәбәрдар булу, өченчесе балигъ булу, дүртенчесе акылда булу, бишенчесе кыл булмау, алтынчысы малы булу. Хәзер күчәбез икенче тема. Хаҗ кылу өчен зарури булган шартлар. Беренчесе сәламәт физик кимчелексез булу. Икенчесе юлның имин булуы. Өченчесе хатын-кызларның узатып баручы махрамы, туганы яки ире булуы дигән. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә:
Аллаһ Тәгалә һәм кыямәт көне ышанган хатын-кызга үзенең ягъни Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә бу хадис. Аллаһ Тәгалә һәм кыямәт көне ышанган хатын-кызга үзенең якын туганнан башка бер көн һәм бер төнлек сәфәргә чыгу тыелган. Бу хадисны Бухари һәм Муслим китерә. Ягъни махрам дигән сүз, моның мәгънәсе сәламәт акылда булган, балиглык яшенә җиткән, гадел шәригать тарафыннан хатын-кызга аның белән никахлашу харам булган якын туган. Шулай монда үзенең ире дә керә инде, иншаллах. Үзенең ире дә керә. Ягъни зарури шартлар дигән. Сәламәт булу. Сәламәт булу мөмкиндә анда бөтен мөмкинчелек бар, сәламәт булмаса да бара ала. Мәсәлән, аяклары йөри алмый икән, анда коляскалар бар, инвалидный. Ул анда сатып алалар, ул анда теге аренда алалар. Анда, мәсәлән, сагый кылдырталар, туаф кылдырталар, анда этажларда, анда электрокарлар бар. Аңар акча гына кирәк. Акча түлисен, анда сине электрокарлар белән үтәләр, теге итәләр инде. Сәламәт булуы инде әгәр дә кеше үзенең сәламәтлеген карый инде. Үзенең сәламәтлеген карый. Әгәр дә бик каты сәламәт түгел икән, йөрәге бик каты авырта икән, мәсәлән, анда ул вакытта аны өстеннән төшә бу. Ул бармый. Ул вакытта ул кеше нишли, әгәр дә аны акчасы бар икән, икенче кешене үзе өчен хаҗ кылырга җибәрә. Икенче кеше синең өчен хаҗ кылып кайта, синең исеменнән. Ул вакытта рөхсәт ителә, но моның шарты булып тора, синең сәламәт булмавы. Сәламәт булмасан, ул вакытта гына син башка кешегә әйтә аласың, минем өчен хаҗ кылып кайт дип. Но теге икенче кеше уже беренче тапкыр хаҗ кылган булырга тиеш. Ул вакытта гына синең өчен хаҗ кыла ала. Ягъни иң беренче фарыз үзе өчен. Икенче кеше үзе өчен хаҗ кылган булырга тиеш. Хаҗ кылган булганнан соң синең өчен ул хаҗ кыла ала. Иншаллах. Икенчесе юлның имин булуы. Элекке заманда инде 100 ел элек буламы, 200 ел элек буламы, 500 ел элек буламы, сөйләгәннәре юлның иминлеге бик авыр булган, ягъни имин булмаган дип әйтәләр. Кемдер барганда мәгли аны толарга, үтерергә, барып кайтканда да мәгли аны толарга или үтерергә, мәсәлән, анда шул гараплар буламы, һәм башка дик кешеләр буламы анда. Но бүгенге көндә андый заманнар бетте. Бүгенге көндә юл имин, әлхәмдүлилләh. Без инде самолетка утырабыз, самолеттан чыгабыз, анда килеп җитәбез, анда кругом полицейскийлар инде. Дәүләт үзен өстенә алган иминлек сакларга. Шуның өчен бүгенге көндә ул проблема юк. Но безнең элекке заманы алсак, безнең әби бабайлар анда 100 ел элек, 200 ел элек киткәннәр, сау булашып киткәннәр инде. Теге мин бәлки кайтмамындыр, бәлки шунда үләрмен дип инде. Кемдер ярты ел эчендә әйләнеп кайткан, кем 1 ел эчендә әйләнеп кайткан. Бүгенге көндә Аллаһ Тәгалә безгә шундый зур мөмкинчелек бирде, иминлек, әлхәмдүлилләh. 4-5 сәгатьтә уже тегендә син. Андары хатыннар өчен махрамы булу. Махрамы булу дигәндә бу инде аның якын туганы. Якын туганы, монда инде якын туганы кем керә монда? Монда әтисе керә. Монда абыйсы керә, туган абыйсы, якын туган инде. Монда дядясы керә. Монда племянниге керә, монда малае керә, әгәр дә аны малае балагатка ирешкән инде. Монда ир дә керә. Ул инде ир белән барып кайтала хаҗга. Но бер китапта укыганым, анда язылган фәтва бар. Ягъни әгәр дә бернинди группа мусульман анда бара икән, аның җитәкчесе бар икән, рөхсәт итәләр, махрамсыз да бара. Әмма мин белмим, Аллаһу алим, инде Аллаһу алим. Шундый китапта шундый фәтва бар инде. Нашул, субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.